नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में तारीख 6 सप्टेम्बर रोज लेवाना एकम कसोटी अंतर्गत धोरण 8 में जो विज्ञान पेपर है ए पेपरना अभ्यास माटेनी प्रश्न बेंकनु संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियो झड़पथी तमने मळता रहे। प्रश्न नंबर 1 में है योग्य विकल्प पसंद करीने उत्तर आपो। 5 विकल्प तमने कोईपण तमारा शिक्षक द्वारा लखवामां आवशे। निंदण खाली जग्या अने खाली जग्या माटे झेरी पण होई शके। जवाब आवे पाक अने जमीन माटे। पाकनी लणणी करवा माटे वपरातुं साधन खाली जग्या छे, तो जवाब आवशे हार्वेस्टर। तीजो प्रश्न है आधुनिक समय में खेड करवा माटे कया साधननो उपयोग थाय छे, तो जवाब आवशे कल्टिवेटर। क्षतिग्रस्त बीज पाणीनी सपाटी पर शुं करशे, तो जवाब आवशे बी तरवा लागशे। नंबर 5 आपणे खोराक शेमांथी प्राप्त करीए छीए, तो जवाब आवशे सी ए अने बी मांथी, एटले के वनस्पतिमांथी पण अने प्राणीमांथी पण। निंदणने दूर करवा अने जमीनने पोची करवा माटे शुं वपराय छे, तो जवाब आवशे खरपियो। खेडेली जमीनने समथळ बनाववा माटे कयुं ओजार वपराय छे, तो जवाब आवशे ए समार। समारथी समथळ करवामां आवे छे। प्रश्न नंबर 8 सिंचाईनी कई पद्धतिमां पाणीनो व्यय सौथी ओछो थाय छे, तो जवाब आवशे सी टपक सिंचाई पद्धतिमां। जमीन ने खेडवा माटे वपरातुं परंपरागत साधन कयुं छे, तो जवाब आवशे खेडवा माटे हळनो उपयोग थतो। 10मुं छे घऊं अने डांगरने नीचेना पैकी कया वर्गमां वर्गीकृत करी शकाय, तो ए रवि पाक कहेवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 2 में आपणे जोड़का पूछायेला छे। कोईपण एक जोड़कું तमारा शिक्षक द्वारा तमने लखाववामां आवशे। पेलामां ए अने बी विभाग आपेलो छे। पहलू है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में जवाब आवशे सी अश्मि बळतण कहेवाय। कार्बन डाइऑक्साइड जे कोळसानुं दहन में उत्पन्न थाय छे। कोक ए कार्बननुं शुद्ध स्वरूप कहेवाय छे। अने कोलटार तो एमां आवशे ए 200 जेटला कार्बनिक पदार्थों मिश्रण जोवा मळे छे। बीजું जोड़कું आपेલું छे ए विभाग में सूर्यप्रकाश। एनी सामे जवाब आवशे बी पुनः प्राप्य कुदरती संसाधन छे। अश्मि बळतण तो ये पुनः अप्राप्य कुदरती संसाधन छे। कोक सखत छिद्राळु ने बळतण तरीके उपयोग थाय छे। ने सीएनजी स्वच्छ बळतण में आवे छे। तीजું जोड़कું आपेલું छे रसी। तो रसी छे ए एंटीबॉडी उत्पन्न करे छे। एंटीबायोटिक्स छे ए स्ट्रेप्टोमाइसिन एनुं उदाहरण छे। तीजुं वायरस तो वायरस छे सजीव अने निर्जीव ने जोड़ती कड़ी कहेवाय छे। ने प्रजीव प्रजीव छे ए अमीबा। अमीबा छे एक प्रकारनुं प्रजीव छे। चौथुं जोड़कું आपेલું छे रसी अने शोधक। तो लुई पाश्चर एने डी आथवणनी शोध करेली छे। एडवर्ड जेनर जेने छितरानी रसीनी शोध करेली छे। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जेने पेनिसिलिननी रसीनी शोध करेली छे। रॉबर्ट कोसे बी एंटेक्सनी शोध करेली छे। तो आ रीते जवाब लखवाना छे। प्रश्न नंबर 3 में आपणे आपेलुं छे वैज्ञानिक कारण आपी समजावो कोईपण 3। पहलू है कि वैज्ञानिक कारण अळसिया खेडूतना मित्रों कहेवाय छे। तो जवाब आवशे अळसिया जमीन में रही जमीन ने ऊपर नीचे करे छे अने पोची बनावे छे। अळसिया जमीन में रही सेंद्रिय पदार्थों उमेरो करता रहे छे। तेओ केटलाक नकामा पदार्थों वगैरह मांथी वर्मी कम्पोस्ट खातर बनावे छे। आम अळसिया खेडूतनो जमीन ऊपर नीचे ने पोची करवानुं तथा जमीन में सेंद्रिय पदार्थों उमेरवानुं कार्य करे छे, तेथी खेडूतने मददरूप बने छे। तेथी अळसियाने खेडूतनो मित्र कहेवाय
છે। બીજું વૈજ્ઞાનિક કારણ આપેલું છે કે કૃત્રિમ ખાતરનો ઉપયોગ ઘટાડવો જોઈએ, કારણ સમજાવો। તો કૃત્રિમ ખાતરના વધુ પડતા ઉપયોગથી જમીનનું બંધારણ બગડે છે। કૃત્રિમ ખાતરના વધુ પ્રમાણથી કેટલીકવાર પાક બળી જાય છે અથવા પાક ઓછો ઉતરે છે। કૃત્રિમ ખાતર અસરથી જમીન પ્રદૂષિત થાય છે તથા જમીનમાં રહેલા ઉપયોગી સૂક્ષ્મજીવો નાશ પામે છે। પરિણામે જમીનમાં સેન્દ્રિય પદાર્થનું પ્રમાણ ઘટવાથી જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટે છે, જેથી કૃત્રિમ ખાતરનો ઉપયોગ ઘટાડવો જોઈએ। આગળનું ત્રીજું કારણ આપેલું છે કે ખોરાક હંમેશા ઢાંકેલો રાખવો જોઈએ, કારણ સમજાવો। તો માખી રોગકારક સૂક્ષ્મજીવોનો વાહકનું કાર્ય કરે છે। તે એઠવાડ, પ્રાણીઓના મળ, રોગીના ઝાડા ઉલટી વગેરે પર બેસે છે। તેના શરીર અને પગ પર રોગકારક સૂક્ષ્મજીવો ચોંટી જાય છે। તે ઢાંક્યા વગરના ખોરાક પર બેસે છે, તે રોગકારકોનું સ્થળાંતર થાય છે। આવો દૂષિત ખોરાક સ્વસ્થ વ્યક્તિ ખાય તેથી તે બીમાર પડવાની શક્યતા વધી જાય છે। તેથી ખોરાક હંમેશા ઢાંકેલો રાખવો જોઈએ। નંબર 4 વૈજ્ઞાનિક કારણ છે વાયરસને સજીવ નિર્જીવને જોડતી કડી કહે છે। તો જવાબ આવશે વાયરસ કોઈ જીવિત કોષમાં પ્રવેશીને જ વૃદ્ધિ પામે શકે છે। મુક્ત સ્થિતિમાં વાયરસ કોઈ પણ જૈવિક ક્રિયા દર્શાવતો નથી, આમ વાયરસ નિર્જીવ છે। વાયરસને યોગ્ય યજમાન કોષ મળે તો તે તેમાં પ્રવેશી યજમાન કોષના વિવિધ દ્રવ્યોનો ઉપયોગ કરી પોતાના જેવા નવા વાયરસ બનાવે છે। આ રીતે યજમાન કોષમાં જૈવિક ક્રિયા દર્શાવી તેઓ સજીવની જેમ વર્તે છે। વાયરસ નિર્જીવ અને સજીવ બંનેના ગુણધર્મો દર્શાવતા હોવાથી વાયરસને સજીવ નિર્જીવને જોડતી કડી કહે છે। આગળનો વિકલ્પ વૈજ્ઞાનિક કારણ આપેલો છે પેટ્રોલિયમને કાળું સોનું કહે છે। તો પેટ્રોલિયમમાંથી ઘણા બધા ઉપયોગી પદાર્થો મેળવવામાં આવે છે। આ ઘટકોના ઉપયોગ બળતણ, ઊંજણ, રંગો, નવસર્જિત રેસાઓ અને પ્લાસ્ટિકના ઉત્પાદનમાં થાય છે। જેમ સોનું કિંમતી ધાતુ છે તેમ આ કાળું પ્રવાહી ઘણું જ કિંમતી હોવાથી તેને કાળું સોનું પણ કહેવાય છે। છઠ્ઠું વૈજ્ઞાનિક કારણ છે વૈજ્ઞાનિક કારણ સમજાવો। રોગચાળો ચાલતો હોય ત્યારે પાણીને ઉકાળીને જ પીવું જોઈએ। તો રોગચાળો ચાલતો હોય ત્યારે દર્દીના કપડાં, વાસણ, મળમૂત્ર, ઉલટી વગેરે મારફતે રોગના સૂક્ષ્મજીવો જળાશયોના પાણીમાં દાખલ થાય છે। આથી જળાશયોમાં પાણી દૂષિત બને છે। આવું દૂષિત પાણી પીવાથી રોગ લાગુ પડે છે। પાણીને ઉકાળવાથી તેમાં રહેલા સૂક્ષ્મજીવોનો નાશ થાય છે। આ રોગચાળો ચાલતો હોય ત્યારે પાણી ઉકાળીને પીવું જોઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા વૈજ્ઞાનિક કારણો। આમાંથી કોઈ પણ 2 વૈજ્ઞાનિક કારણો તમારા શિક્ષક દ્વારા તમને પૂછવામાં આવશે। પ્રશ્ન નંબર 4માં આપેલું છે નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો। કોઈ પણ 4 પ્રશ્ન તમારા શિક્ષક દ્વારા તમને પૂછવામાં આવશે। પહેલું છે કયા કયા રોગો સામે રસી દ્વારા અટકાવી શકાય છે? તો નીચે મુજબના રોગોની રસી દ્વારા અટકાવી શકાય: કોવિડ-19, શીતળા, હડકવા, ન્યુમોનિયા, ઓરી અને અછબડા। સૂક્ષ્મજીવોના મહત્ત્વના પ્રકાર જણાવો। તો મહત્ત્વના પ્રકાર આ પ્રમાણે છે: બેક્ટેરિયા, ફૂગ, પ્રજીવ, લીલ અને વાયરસ। સૂક્ષ્મજીવોના 5 પ્રકાર આપેલા છે। ઈસ્ટ શું છે? તો ઈસ્ટ એક કોષીય ફૂગ છે જે વાતાવરણમાં ખૂબ જોવા મળે છે। તે કેટલાક મનપસંદ ખોરાક બનાવવામાં ઉપયોગી થાય છે। આગળનો ચોથો પ્રશ્ન, આથવણ એટલે શું? તો શર્કરા ખાંડનું આલ્કોહોલમાં રૂપાંતર થવાની પ્રક્રિયાને આથવણ કહે છે। દ્રાક્ષના રસમાં રહેલ પ્રાકૃતિક શર્કરામાં ઈસ્ટને ઉછેરીને દારૂનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે। ચેપી રોગો કોને કહે છે? તો જે રોગો એક સંક્રમિત વ્યક્તિમાંથી બીજા સ્વસ્થ વ્યક્તિમાં હવા, પાણી, ખોરાક અથવા ભૌતિક સંપર્ક દ્વારા ફેલાય તો તેને ચેપી રોગો કહેવાય છે। 3 પ્રજીવોના નામ આપો: અમીબા, પેરામીશિયમ અને પ્લાઝ્મોડિયમ એ 3 સજીવના નામ છે। નંબર 7, લીલ કયા રંગની હોય છે? તો લીલ લાલ, બદામી, નીલહરિત
અને લીલા રંગની હોય છે। ડેન્ગ્યુ વાયરસનું વાહક કયું છે? તો જવાબ આવશે માદા એડિસ મચ્છર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમારે પ્રશ્નના જવાબ પૂરા વાક્યમાં લખવાના છે। સિમ્બોઇકોડની વનસ્પતિના મૂળની મૂળ ગંડિકાઓમાં કયા બેક્ટેરિયા વસવાટ કરે છે? તો જવાબ આવશે રાઇઝોબિયમ। આગળ છે, કઈ લીલ સ્વાવલંબી છે? તો સ્પાઇરોગૈરા લીલ સ્વાવલંબી છે। અનિયમિત આકારનું પ્રજીવ કયું છે? તો અમીબા, એને આકાર નિશ્ચિત હોતો નથી। કયા રોગનો ફેલાવો એનોફિલિસ મચ્છરની માદા કરે છે? તો જવાબ આવશે મેલેરિયા રોગ। મેલેરિયા કયા પ્રજીવથી થતો રોગ છે? તો પ્લાઝ્મોડિયમ પ્રજીવથી થતો રોગ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા એક વાક્યના પ્રશ્નો। પ્રશ્ન નંબર 5માં છે, ટૂંકમાં ઉત્તર માગ્યા મુજબ પ્રશ્ન 3 ગુણમાં પૂછવામાં આવેલું છે। એ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો છે એ ઝડપથી તમને મળી શકે। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો। આભાર, ધન્યવાદ।